ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بریک سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا واپس آئیں گے تو بات کریں گے آزاد جموں کشمیر کے انتخابات پر، اور آج قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے آج کشمیر پہنچے، اور انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ براہ راست بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں اقتدار ملتا ہے اور ہمیں اگر آپ ووٹ دیتے ہیں جو کہ دیں گے تو اس کے بعد یقینی طور پر آپ کی دہلیز پہ مسئلے حل ہوں گے۔ مریم نواز نے براہ راست کہہ سکتے ہیں کہ تنقید نام نہ لیتے ہوئے کہا کہ وہ صوبے والے ووٹ مانگ رہے ہیں جن کے صوبے میں خود سڑکیں موجود نہیں ہیں، تو وہ آپ کو کیا دیں گے۔ تو اس وقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو کہ بڑی اہم سیاسی جماعتیں ہیں، کہیں نہ کہیں آئینی طور پر کہیں نہ کہیں اتحادی ہیں، مگر اس وقت سیاسی میدان میں دونوں ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری نے خاص طور پر وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے لیے جو بیان دیا تھا، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کو لات مار کے اپنی کیبنٹ سے نکالیں اور ہمیں بتائیں کہ انہوں نے ایسے بیانات دیے تو دیے کیوں۔ تو بلاول بھٹو کی جانب سے ایسے بیانات، پھر آج مریم نواز صاحبہ نے نام نہ لیتے ہوئے جو تنقید کی ہے کہ سندھ کے اندر اگر سڑکیں نہیں ہیں تو وہ کشمیریوں کو کیا دیں گے، اسی پہ بات کریں گے۔ سینیٹر سرمد علی صاحب ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بہت شکریہ۔ بیرسٹر عمر احمد خان صاحب ہیں رہنما پاکستان مسلم لیگ نون۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے پہلے بیرسٹر صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا کہ واقعتاً جو مریم بی بی صاحبہ نے فرمایا ہے کہ اپنے صوبوں میں سڑکیں نہیں ہیں تو آپ کو کیا دیں گے، اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ووٹ دیں گے جو کہ ہمیں یقین ہے تو آپ کو دہلیز پہ مسائل حل ہو کے ملیں گے۔ سر، گزشتہ 70 برس میں جب سے پاکستان بنا ہے اور آزاد جموں کشمیر میں وقتاً وقتاً آپ کی حکومت آئی ہے، تو اس وقت تک تو دہلیز پہ آپ نے کچھ نہیں دیا، تو اب یہ لالی پاپ دے رہے ہیں، تو اس کا مقصد سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو لوگ ووٹ دیں گے؟ سب سے پہلے تو جی آپ کا بہت شکریہ چینل 5 کا۔ دیکھیں، قائد محترم نے آج وہاں پہ ایک بھرپور جلسے سے خطاب کیا، بڑا کامیاب جلسہ تھا، اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ جو کہ ہماری جماعت کا اس ٹائم فیس ہیں، اور کیونکہ وہ اس لیے فیس ہیں کیونکہ وہ پنجاب میں ڈلیور کر رہی ہیں، انہوں نے جو بات کہی ہے ایک ایک جو لفظ ہے وہ سچے موتی ہیں، اور بالکل ہم نے ڈلیور کیا ہے، پہلے بھی کیا ہے۔ آپ نے کہا 30 برس سے نہیں، آپ ٹینیور نکالیں، وہاں پہ آج اگر کوئی انفراسٹرکچر کچھ جتنا بھی ہے، اچھا ہے برا ہے، آزاد کشمیر میں اگر ہے تو وہ مسلم لیگ نون کے دور کا ہی بنایا ہوا ہے۔ اور بات جب بھی کوئی شخص کرے گا یا وہاں ووٹ مانگے گا، اس کے 5-6 پیرامیٹرز ہی ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے آپ کارکردگی، ہم نے پہلے کیا کیا، ماضی کیا ہے اور حال کیا ہے اور آگے کیا کریں گے۔ اگر آپ ہمارا ماضی دیکھیں تو ماضی کے اندر آزاد کشمیر کیا پورے پاکستان میں جتنے ترقیاتی منصوبے ہیں ان سب پہ نواز شریف کا نام ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام کروایا، انہیں ہمت دی، نیک نیتی تھی، ہم نے وہ کام کیے۔ آزاد کشمیر میں جتنے آپ کے مین پروجیکٹس ہیں، مین پل ہیں، سڑکیں ہیں، انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں، وہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے چمبے کی بات، یعنی کہ آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر جو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر ان کو بھی شامل گفتگو کروں۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ فرمائیے گا جو بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں اور اپنی قائدین کے ان کو 101 بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام چیزیں موجود ہیں، اگر کچھ کیا بھی ہے تو پی ایم ایل این نے ہی کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا۔ پھر آگے بڑھ کے مریم بی بی نے آج نام نہ لیتے ہوئے اپنے صوبے میں سڑکیں نہ ہونے کا جو تانا آپ کو دیا ہے، تو واقعتاً کراچی سے کشمور تک آپ نے تو پھر کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کو نظر نہیں آ رہا مریم بی بی کو کہ آپ نے کوئی سندھ میں کوئی ترقی کی ہو، تو آپ پھر کیسے ووٹ مانگنے گئے ہیں کشمیر کے اندر کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں؟ سینیٹر صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو کچھ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رشتہ آزاد کشمیر کے ساتھ، مجھے کشمیر کے ساتھ وہ 3 نسلوں کے اوپر محیط ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تو بنیادی مسئلہ کشمیر کے اوپر بنائی گئی تھی جس وقت ایوب خان تاشکند میں کشمیر کا تقریباً سودا کر کے واپس آ گئے تھے، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کی کابینہ سے استعفیٰ دے کے کشمیر کے مسئلے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ اب آزاد کشمیر کا جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر کا جو آئین ہے
वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ है। आज़ाद कश्मीर का जो तराना है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ है, उसका जो झंडा है परचम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ है। तो हम क्या बातें कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल में आप सिंध में रहते हैं, मैं भी सिंध में रहता हूँ, आपको मालूम है कि हाँ एक सड़क का मसला है बहुत बड़ा जो बिल्कुल टूटी हुई है, और उसको क्योंकि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस गालिबन लाहौर सियालकोट की या लाहौर भावलनगर की या लाहौर फैसलाबाद की है। तख्ते लाहौर के लिए उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जिस तरह जो हैदराबाद से लेके सक्खर तक का मोटरवे है, बाकी हाईवेज को आप देख लीजिए, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं सूबे के अंदर, वो आप खुद सफर कर चुके हैं, आपको इल्म है कि वो अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक है, और बल्कि बहुत बेहतर है बहुत सी जगहों में पंजाब के मुकाबले में। तो हाँ, जब आप मोटरवे की बात करते हैं तो हैदराबाद और सक्खर के दरमियान जो मोटरवे है उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक वफाक से है, जहाँ जिसके लिए शायद हैदराबाद और सक्खर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उनके लिए लाहौर फैसलाबाद, लाहौर सियालकोट, लाहौर भावलनगर, लाहौर ये है। क्योंकि हम तो तख्ते लाहौर की बात करें ना, तख्ते लाहौर के लिए तो ये बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए तो कराची और सिंध जो है उसके लिए इतना अहम नहीं है। तो ये तो हम ये बातें तो बड़ी आसान है करनी। मियां साहब ने फरमाया आज अपनी तकरीर में कि जी अगर मैं होता तो कोहला से लेके मैं मुजफ्फराबाद तक और मुजफ्फराबाद से लेके मैं वीरपुर तक मोटरवे बना चुका होता। जनाब आपकी हुकूमत तो 1990 से लेके 93 तक, 96 से 99 से 96 से लेके 99 तक, और फिर 2013 से लेके 18 तक रही है। उस वक्त अगर आप बना लेते ज्यादा बेहतर था, बजाय आज लोगों को एक लॉलीपॉप का ख्वाब दिखाने के। बेहतर होता कि उस वक्त आप बना लेते। बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊंगा। बैरिस्टर साहब फिर जो कि अब बात कर रहे हैं कि तराने से लेके झंडे तक, झंडे से लेके आइन तक, कश्मीर के वजूद से लेके अब तक जो कुछ किया है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो भी यही फरमा रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, वो करें 1990 से लेके 2013 तक जो जितनी भी आपकी हुकूमतें रही हैं, तो आपने किया क्या है सर? तो सवाल तो यही पैदा हो रहा है ना। देखिए बात तो सिर्फ एक सिंपल है। अगर तराने से, अगर झंडे से और जो चीजें इन्होंने गिनवाई, अगर उससे एक गरीब आदमी के पेट में रोटी डलती है तो रोज एक नया तराना बनाए, रोज एक झंडा बनाए। जहां तक आप हमें अभी बात किया, आपने क्या किया है, मरी से लेके मुजफ्फराबाद तक एक्सप्रेस वे बेहतरीन सड़क है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में बनी है। जहां तक बात आपने की है, मेरी लीडर ने बात की है कि इनके अपने सूबे में इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल ये है कि हर सूबे में एक मुख्तलिफ जमात की हुकूमत है। आप उनका कंपैरिजन कर लें, ये हमें ना बताएं कहाँ की मोटरवे कैसी, कहाँ की कैसी। ये जो कराची यूनिवर्सिटी रोड है ना, ये वही बना लें तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है वो खंडरात का इस वक्त मंजर पेश कर रहा है। ये चलें आजाद कश्मीर को ठीक करने, वो खुदा का वास्ता है। वो आपने कराची के तस्वीरें जो है ना एयर व्यू की, शायद वो आपने बेरूत की और इराक की उधर की देखी होंगी, अफगानिस्तान की, वो कराची की नहीं है। थोड़ा आप ग्लासेस पहन लें, क्योंकि मैं सर फ्रांस लिखता हूँ, उसके ऊपर शायद कराची नजर आ जाए उसमें। फिर सर जैसे आप फरमा रहे हैं ना यूनिवर्सिटी रोड का जो मसला है ना, वो बुखारी साहब भी जानते हैं। वो इसलिए है कि वफाक के कुछ इदारे जो थे वो सिंध हाई कोर्ट में चले गए, तो स्टे लेके आ गए थे ताकि ये कंप्लीट ना हो, वरना साल पहले कंप्लीट हो चुकी होती। अब FWO को ठेका दे दिया गया, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो सेनेटर साहब कितने पुरुमीद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गए वहाँ पर, लोगों को मुतवज्जो किया कि वोट हमें दें। तो बिल्कुल मैं वही सवाल करने लगा था कि बड़ा अहम सवाल है कि कितने पुरुमीद हैं कि आपको वोट मिलेगा। और GB की तरह जो है लोग यहाँ पे जो कि इस वक्त बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं, मरियम बीबी भी कह रहे हैं, सिंध के हालात अच्छे नहीं हैं, 14 टाउन या 13 टाउन आपके पास हैं, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम चलता है, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, पर उसके बावजूद GB ने आपको वोट दे दिया। सेनेटर साहब सर, एक तो मेरे ख्याल में ये दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि इल्जाम, और दूसरा होता है हकीकत। ठीक है, इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है, जिसका जो दिल चाहता है इल्जाम लगाता है, उसके अंदर भी आपको मालूम है लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए इल्जाम लग रहे हैं। अदरवाइज तो आपको भी मालूम है कि सिंध में मसाइल क्या है या क्या नहीं है। ये बहुत आसान बात है पीपल्स पार्टी के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा देना या ये कर देना। ये अगर करप्शन का में कुछ होता ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के अवाम पिछले 18 साल से मुंतखब
नहीं कर रहे होते। ठीक है। वहाँ यानी कि आप कहते हैं कि गुज़श्ता कई बरस से जो है सिंध में आपको इलेक्शन में जितवाती आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, तो वो वोट तो आपको मिल रहा है। पंजाब में मुस्लिम लीग की पंजाब में मुस्लिम लीग को कंटिन्यूटी नहीं मिली, आपके इल्म में है। केपी में 2008 से कोई कंटिन्यूटी ठीक नहीं है। है। बैरिस्टर साहब यही सवाल आपसे कि कितने प्रोबीद है सर कि कश्मीर के लोग आपको ही वोट देंगे? जी सर, अगर तो कश्मीर के गयूर अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पे आएगी और ये बाकी सब पता नहीं कौन से नंबर पे आएंगे। जहां तक आप बात कर रहे हैं वहां तरक्याती मंसूबे और बाकी आपके सामने है। अगर तो वहां के लोग पंजाब की तरह एक सफाई सुथराई का सुथरे पंजाब जैसा प्रोग्राम चाहते हैं तो वो जरूर वोट देंगे। अगर वो इलेक्ट्रिक बसेस चाहते हैं वो जरूर वोट देंगे। अगर वो अपने जो टाउन सेंटर्स हैं उनको खूबसूरत यूरोप की तरह देखना चाहते हैं, जो पंजाब का हर शहर इस वक्त बन रहा है, वो हमें जरूर वोट देंगे। अगर CCD की तरह क्राइम कंट्रोल वहां उन्होंने करना है वो हमें जरूर वोट देंगे। और अगर वो मोटरवेज का जाल वहां भी अपने शहरों में चाहते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमर अहमद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपने वक्त दिया। सेनेटर सरमद अली साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से मुझे यहाँ पे प्रोग्राम रोकना पड़ रहा है। तय है कि फ़ैसला कश्मीर के अवाम ने करना है और फैसले का नताइज जो भी आए मगर कश्मीर के लोगों के लिए यकीनी तौर पर जो है सेहत, तालीम और रोज़गार के मौके पैदा हो सकें। कल तक आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।